બન્યા। અમદાવાદ મધ્યે આવેલા અરવિંદ કેજરીવાલે આમ આદમી પાર્ટીનો ખેસ પહેરાવી ઈશુદાનને આવકાર્યા હતા। ગુજરાતના વરિષ્ઠ પત્રકાર અને જેમણે ગુજરાત રાજ્યમાં પત્રકારિત્વના ક્ષેત્રમાં ખૂબ જ સારી નામના મેળવી છે તેવા ઈશુદાન ગઢવી કે જેઓએ આખરે કલમ છોડી દીધી છે અને ટોપીધારી બન્યા છે। પત્રકારમાંથી તેઓ એટલે કે આમ આદમી પાર્ટીના નેતા બની ગયા છે। અમદાવાદની મુલાકાતે આવેલા અરવિંદ કેજરીવાલે ઈશુદાન ગઢવીને આમ આદમી પાર્ટીનો ખેસ પહેરાવી તેમને આમ આદમી પાર્ટીમાં આવકાર્યા હતા। તો ઈશુદાન ગઢવી આમ આદમી પાર્ટીમાં આ રીતે સત્તાવાર જોડાયા છે। ઈશુદાન ભાઈ તુમ આગે बढ़ो हम तुम्हारे साथ है ना નારા આ તકે લગાવવામાં આવ્યા હતા। તો ઈશુદાન ગઢવીએ તેમની નેમ વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું હતું કે ભ્રષ્ટાચાર મુક્ત ગુજરાત તેઓ બનાવશે। ઈશુદાન ગઢવીએ પત્રકારિત્વ છોડ્યું તેના કારણે આમ પત્રકારોમાં ભારે આંચકો લાગ્યો હતો। ઈશુદાન ગઢવીએ આપમાં જોડાયા બાદ કહ્યું હતું કે સિસ્ટમની ગંદકી દૂર કરવા રાજનીતિમાં આવ્યો છું। રાજનીતિની ગંદકી દૂર કરવા બનતી તમામે તમામ કોશિશ કરીશ। કોંગ્રેસ પણ હવે અત્યારે નબળી પડી રહી છે ત્યારે જનતાને ભાજપ અને કોંગ્રેસને બદલે અન્ય જ એક વિકલ્પ જોઈએ છીએ। ગુજરાતમાં હવે આમ આદમી પાર્ટીની એન્ટ્રી થઈ ચૂકી છે ત્યારે અરવિંદ કેજરીવાલના નિવેદન બાદ અર્જુન મોઢવાડિયાએ ટ્વીટ કરીને જણાવ્યું હતું કે સ્વર્ગસ્થ ચિમનભાઈ પટેલ, શંકરસિંહ વાઘેલા, સ્વર્ગસ્થ કેશુભાઈ પટેલ સહિતના દિગ્ગજ આગેવાનો ભાજપનો વિકલ્પ ના બની શક્યા તો દિલ્હીથી આવેલા કેવી રીતે બની શકે? વિકલ્પ કોંગ્રેસ હતો, છે અને રહેવાનો છે। આવી ટ્વીટ અર્જુન મોઢવાડિયાએ કર્યું હતું। તો હવે આવનારી ચૂંટણીમાં એ જોવાનું રહેશે કે ભાજપના ગઢસમા ગુજરાતમાં કઈ પાર્ટીનો દબદબો રહેશે। मंच पे मौजूद यशुदान भाई, गोपाल भाई, मनोज भाई, गुलाब जी और मीडिया के सभी साथीगण, सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूँ। आज सुबह सुबह मैं दिल्ली से अहमदाबाद आया। अहमदाबाद एयरपोर्ट से जब बाहर निकल रहा था तो एक कर्मचारी ने मुझे रोका। कहता है सर सेल्फी खिंचवानी है आपके साथ। सो उन्होंने सेल्फी खिंचवाई। फिर मुझसे पूछा कैसे आना हुआ। मैंने कहा यशुदान जी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। कहता है अच्छा। वो कहता है यशुदान तो गुजरात का केजरीवाल है। तो यशुदान जी, गुजरात की जनता आपको बहुत प्यार करती है, आपको हीरो के रूप में देखती है। गुजरात के लोगों ने आज़ादी के लड़ाई में बहुत अहम भूमिका निभाई। देश के सबसे बड़े नेता गुजरात की धरती ने दिए, और केवल नेता नहीं दिए, आम लोगों ने भी आज़ादी की लड़ाई में बड़ी बड़ी शहादतें और कुर्बानियाँ दी। देश आज़ाद हुआ, पूरा देश रियासतों में बटा हुआ था। फिर सरदार पटेल ने बीड़ा उठाया कि देश को एक करना। रात दिन 24 घंटे मेहनत करके उन्होंने पूरे देश को इकट्ठा किया। उसके बाद क्या हुआ? पिछले 75 साल अधिकांश कांग्रेस और बीजेपी की सत्ता की कहानी है, और आज गुजरात की जो हालत है वो बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों की कारस्तानी है। पिछले 27 साल से गुजरात में एक ही पार्टी की सरकार है, लेकिन पिछले 27 साल इन दोनों पार्टियों के गठजोड़ की कहानी है, दोनों पार्टियों की दोस्ती की कहानी है। कहते हैं
मुझे नहीं पता, आपको तो ज़्यादा पता होगा कि कांग्रेस बीजेपी की जेब में है। जब जब बीजेपी को ज़रूरत होती है तो माल कांग्रेस सप्लाई करती है। ऐसे कैसे चलेगा? गुजरात के कौन सुध लेगा? आज गुजरात के किसान आत्महत्या कर रहे हैं 75 साल के बाद। गुजरात के सरकारी स्कूलों की बुरी हालत है, गुजरात के सरकारी अस्पतालों की बुरी हालत है, गुजरात के व्यापारी डरे हुए हैं। डरने की क्या ज़रूरत है? अब तो देश आज़ाद हो गया, किसी की हिम्मत नहीं है। अभी कुछ साल पहले मेरा एक दौरा लगने वाला था। गुजरात का एक बहुत बड़ा चेंबर ऑफ कॉमर्स है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। ऐन वक्त पे गुजरात के अथॉरिटीज़ ने उन पे प्रेशर डाल के मेरा दौरा कैंसिल करा दिया। ये क्या बात हुई? गुजरात के व्यापारी डरे हुए, और पिछले 1 साल के अंदर कोरोना काल के दौरान जिस तरह से गुजरात को अनाथ छोड़ दिया गया, ऐसे लगा जैसे गुजरात के लोगों की सुध लेने वाला कोई नहीं है, गुजरात के लोगों का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। ऐसे हालात के अंदर यशोदान गढ़वी जी ने जो निर्णय लिया राजनीति में आने का, मैं यशोदान जी को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनको क्या जरूरत पड़ी थी? जब किसी का करियर खत्म हो जाता है, जब किसी को कोई पूछने वाला नहीं होता, तब अगर कोई छोड़ छाड़ के राजनीति में आए तो समझ में आता है। लेकिन अगर कोई अपनी करियर की पीक पे अपने करियर को लात मार के राजनीति के अंदर आए तो वो गुजरात की जनता के लिए आ रहा है। पिछले कुछ सालों से यशोदान जी अपने टीवी चैनल के और अपने कार्यक्रम के जरिए एक एक आम गुजराती की आवाज़ बने हुए थे, उनकी आवाज़ उठाते थे। लोग उनके साथ अपने आप को रिलेट करते हैं। आज गुजरात का हर व्यक्ति यशोदान जी के साथ रिलेट करता है। लोगों को लगता है कि वो हमारी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन सिस्टम के बाहर रह के आवाज़ उठा के समस्याओं का समाधान करवाने की अपनी एक सीमा है। सिस्टम के बाहर रह के हम नुक्स निकाल सकते हैं, शोर कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, टीवी के ऊपर आवाज़ उठा सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, न्यूज़ में दिखा सकते हैं। लेकिन अगर सामने वाली सारी पार्टियां मिली हुई हों और उनको सुनने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर सामने वाली पार्टियां कहे जो करना है कर लो, हमें तो कोई परवाह नहीं है, तुम जितनी आवाज़ उठानी है उठा लो, हमें तो कोई परवाह नहीं है, चुनाव का नतीजा तो पता ही है, हमें तो जीतना ही है, तो फिर क्या करेगा कोई आदमी? तो इन्होंने तय किया कि अब सिस्टम के अंदर जाके, कीचड़ के अंदर उतर के कीचड़ को साफ करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि ये इनका बहुत बड़ा त्याग है। ये छोटी बात नहीं है कि अपने कैरियर के पीक के ऊपर, कैरियर के टॉप के ऊपर जब कोई आदमी बैठा और वो अपनी कैरियर को लात मार के अगर वो राजनीति में आया, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, इनके त्याग को सलाम करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि जो आम गुजराती आज विकल्पहीन हो गया था, उसे लगता था कि विकल्प ही नहीं बचा गुजरात की राजनीति के अंदर, ये दोनों तो एक ही हैं, इनको वोट देना है, इनको वोट देना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक ही हैं ये दोनों। आज उनको एक सार्थक विकल्प मिला है। गुजरात के अंदर बैठा हुआ भी हर आदमी देख रहा है कि अगर दिल्ली के अंदर बिजली मुफ्त हो सकती है, 24 घंटे बिजली हो सकती है, तो गुजरात के अंदर बिजली इतनी महंगी क्यों है? गुजरात के अंदर बैठा हुआ आदमी देख रहा है कि अगर दिल्ली के अस्पताल 5 साल के अंदर इतने अच्छे हो सकते हैं, दिल्ली के स्कूल 5 साल के अंदर इतने अच्छे हो सकते हैं, तो 70 साल के अंदर गुजरात के स्कूल और अस्पताल अच्छे क्यों नहीं हुए? अब होंगे, अब बदलेगा गुजरात। अब यशोदान भाई ने जो बीड़ा उठाया है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आज हम सब लोग मंदिर में बैठे हुए हैं, पवित्र स्थान पे बैठे हुए हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो सपना
गुजरात के लोगों का सपना पूरा करने का जो यशोदान भाई ने संकल्प उठाया है, वो यशोदान भाई, गोपाल इटालिया जी, मनोज भाई, इनकी पूरी टीम गुजरात के 6 करोड़ लोगों के साथ मिलके अब सब मिलके गुजरात को बदलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। તેવો જ રહેવો જોઈએ. રાજનીતિ હોય, પત્રકાર હોય કે કોઈ અન્ય વ્યવસાયમાં હોય, આપણું ઉદ્દેશ્ય, આપણું લક્ષ્ય સમાજ સેવા હોવું જોઈએ. અને મિત્રો, જ્યારે ગુજરાતની જનતાએ અઢળક મને પ્રેમ કર્યો, હું આ જનતાનું જેટલું ઋણ ચૂકવું એટલું ઓછું છે. એટલે પછી મેં વિચાર કર્યો કે હવે મારે બમણી મહેનત કરવી પડશે, બમણી મહેનતથી જોડાવવું પડશે. તો અહીંયા તો લક્ષ્મણ રેખા હતી, આપણે સમજીએ કે પ્રિન્ટ મીડિયામાં આપણે લખીએ, ઇલેક્ટ્રોનિકમાં બતાવીએ, પરંતુ નિર્ણયો, આપણું બંધારણ એવું કહે છે કે નિર્ણયો લેવાની શક્તિ તો રાજનેતાઓમાં જ છે, રાજકારણમાં જ છે. પ્રજાને સુખાકારી આપવાના નિર્ણયો એ હંમેશા એ રાજનીતિ અથવા તો રાજકારણ અથવા તો એક બંધારણ રીતે હોદ્દા તરીકે પદાધિકારીઓ અધિકારીઓ છે એની જવાબદારી હોય છે. ભ્રષ્ટાચાર મુક્ત ગુજરાત બનાવવાની આપણે મુહિમ છે, ખૂબ સહયોગ મળ્યો, પણ અલ્ટિમેટલી વસ્તુ આવીને ત્યાં ઊભી રહેતી હતી કે થતું હતું એટલું થતું હતું, પણ પછી આવાજ નહોતું પહોંચતું. અને એટલા માટે મેં આ રાજકારણમાં આવવાનું નક્કી કર્યું. મિત્રો, પહેલા પણ મારો ઉદ્દેશ્ય સમાજ સેવા હતું, આજે પણ છે અને ભવિષ્યમાં પણ છે. હું વારંવાર કહું છું કે અહીંથી લઈ કઈ નથી જવાનું. કબીર શબ્દ કબીરની એક વાચના વાક્ય રચના જે ખરેખર મને ખબર નહીં ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ લોકો પણ આ સમજી શકશે, મને આનંદ થશે कि जब तू आयो इस जगत में जब हंसे तू रोए और ऐसी करनी करके चलो कि तू हंसे जगत. જ્યારે સૃષ્ટિ ઉપર આપણે આવીએ છીએ ત્યારે જન્મ થાય છે બાળકનો, તો પેંડા વેચાતો હોય પણ જીવ રડતો હોય છે, પણ એવા કામ કરીને જઈએ કે જ્યાં એ દુનિયા રતીઓના આપણે નીકળતા હોઈએ. એટલે વાત આવી આટલી જ હતી કે મારે કંઈક કરવું પડશે. તો કરવું કઈ રીતે પડશે? જ્યારે હું પોલિટિકલ નેતાઓને વાત કરતો કે આ કરવું છે, આ કરવું છે, ત્યારે તમે તો ખાલી ટીવી ડિબેટોમાં બરોબર છે, પરંતુ પ્રજા બધી સુખી છે, અમે ચૂંટણીઓમાં જીતી જઈએ છીએ. એટલે મને બહુ પીડા થતી હતી કે હવે પ્રજાનું શું થશે, સામે પડશે. મિત્રો, જ્યારે હું ઈમાનદારીની વાત કરતો, ઈમાનદારી રાજનીતિની વાત કરતો અને ઈમાનદારી પૂર્વક રાજનીતિ હોવી જોઈએ એની વાત કરતા હોઈએ, ત્યારે સ્વાભાવિક છે કે મારે એ રાજનીતિનું અભિન્ન અંગ બનવું પડે. ગંદકી સાફ કરવા માટે, સિસ્ટમમાં ગંદકી સાફ કરવા માટે આપણે ઉતરવું પડે. તમે વિચાર કરજો. એટલા માટે મેં આમ આદમી કેમ વિચાર કર્યો છે? સાહેબ, આઈઆઈટીમાં એડમિશન લેવું ને એ વિદ્યાર્થીઓનું સપનું હોય છે. એડમિશન મળી ગયું, નોકરી મળી ગઈ, પોતપોતાના સ્વાર્થમાં આપણે કામ કરવા માંડીએ, એનું કરીએ છીએ. એનાથી અટકે યુપીએસસી પરીક્ષા પાસ કરવી એટલે એ તો એક મોટું સપનું હોય છે. એ પણ પાસ થયા પછી જોઈન્ટ ઇન્કમ ટેક્સ કમિશનરની જ્યારે પ્રજાની, અને એ પહેલા પણ મેક્સેસ એવોર્ડ જેમને મળ્યો છે. જો ઈમાનદારીની વાત કરતા હોઈએ તો આપણે પાર્ટી પણ એવી જ વિચારવી પડે, એવા જ લોકો સાથે જોડાવવું પડે કે જેનું ઉદ્દેશ્ય, જેનું લક્ષ્ય માત્ર સમાજ સેવા હોય. અરવિંદજી, હું અરવિંદજીની વાત કરી રહ્યો છું કે એમને બધું છોડી સાહેબ અને જનતાની સેવામાં આવી ગયા. નહીં તો એને શું ઘટતું હતું? સરકારી નોકરીઓ મળે એટલે બધા પોતાની બ્યુરોક્રેસી, પણ છતાં ઈશ્વર ધાર્યું વધારે કંઈક સારું કરાવવું છે. અને એટલા માટે દિલ્હીમાં જુઓ તમે, પૂર્ણ રાજ્ય નથી, છતાં એમણે જે કોશિશ કરી, એજ્યુકેશન, હેલ્થ, હું ખૂબ જ એનાથી ઇમ્પ્રેસ થઉં છું. એટલા માટે માની લો કે ત્યાં કેજરીવાલજી એમ કહે કે ભાઈ રાજનીતિ તો ગંદી, હવે નહીં જાના ચાહીએ, રાજનીતિ તો કુછ ઓર કર લેંગે. તો આજે દિલ્હીના લોકોને એ ફ્રી એજ્યુકેશન, સારા એજ્યુકેશનની સ્કૂલો ના મળે. આજે દિલ્હીના લોકોને મોહલ્લા ક્લિનિક ન મળે. આજે બીજી સરકાર આવી જાય, ફલાણી જાય તો બીજી આવી જાય. અને એટલા માટે સાહેબ ગુજરાત ઇતિહાસ બદલવા જઈ રહ્યું છે. ગુજરાતમાં આપણે નક્કી કર્યું છે કે લોકો એવું કહેતા હતા કે સુદાનભાઈ વાત સાચી, મતદાનની વાત સાચી, મતદાન કોને કરીએ, વિકલ્પ તો જોઈએ. આજે હું લોકોને આહવાન કરું છું, ગુજરાતના લોકોને, કે એક ઈમાનદાર વિકલ્પ તમારી સામે ઊભો છે અને એ ઈમાનદારીમાં અમે ખરા ઉતરવાનો પ્રયાસ કરીશું સાહેબ. 2-5% કદાચ મને ખબર નથી વાયદાઓ કરીને પૂરા થાય કે ન થાય, પણ બનતી કોશિશ એવી કરીશું કે રાજનીતિમાં જે ગંદકી છે એને સાફ કરવાની કોશિશ કરીશું. આજે બુટલેગરો, એમ આપણે શું કે તમારે રાજનીતિમાં ન આવવું જોઈએ, તો શું આ બુટલેગરોથી આપણે રાજ ચલાવવાનું છે?
શું આ ભ્રષ્ટાચારીઓથી રાજ ચલાવવાનું છે? સામે પક્ષે જ્યારે વાત આવી વિપક્ષની, તો સાહેબ કોંગ્રેસ પણ નબળી પડી, જેના કારણે ઉજળવનમાં એરંડો પ્રધાને કહેવત છે એમ ભાજપ કોઈ પણ નિર્ણય કરે, 100 રૂપિયા પેટ્રોલ ડીઝલ પહોંચે તો અમે જીતી જશું ને, કારણ કે વિકલ્પ જ નહોતો એની સામે. આજે જનતાને વિકલ્પ તો જોઈએ. જનતા નોટામાં મત કરતી હતી સાહેબ, લાખોનો નોટામાં મત પડતા હતા. અને હું વારંવાર કહેતો હતો અને કહી રહ્યો છું, ત્યારે માની રહ્યો છું, કારણ કે ત્યારે મારી ભૂમિકા અલગ હતી, આજે ભૂમિકા અલગ છે. કારણ કે લક્ષ્મણ રેખા હતી ત્યાં સુધી મારે માત્ર ને માત્ર એક પત્રકાર તો ધર્મ નિભાવવાનો હતો. આજે હું જાહેરમાં કહું છું, ભાજપ અહીંયા લોકપ્રિય નથી, એનો વિકલ્પ નહોતો સાહેબ. આજે ગુજરાતમાં આજે ઘણા લોકોએ કીધું, મને ખબર છે કે આ યુદ્ધનું મેદાન છે, કોની સાથે લડીએ છીએ એ પણ ખબર છે, પણ શું ડરીને રહેવું? શું આમને આમ થવા દેવું, લૂંટ થવા દેવી? ગુજરાતને આટલા ભ્રષ્ટાચારી નાનો નાગરિક છે, એ ટેક્સી ચાલક હોય, રિક્ષા ચાલક હોય, બસ ચાલક હોય, ફીઝને લઈને સાહેબ 25% ફી માફી કરવા માટે ગળાચર સુકાઈ ગયા તમારા. તો મારી એટલા માટે અમે નિર્ણય લીધો છે, ગુજરાતની જનતાને આહવાન કરું છું કે આ નિર્ણય સંપૂર્ણ તમારા માટે છે. સ્વાર્થ માટે નિર્ણય હોઈ ન શકે ન તમારી. અને મેં પણ જે સ્ટેટથી હું છોડીને આવ્યો છું, મને પણ સારી નોકરી હતી, સારો પદ હતું, સારું પ્રતિષ્ઠા હતી, સારી સેલેરી હતી, ઘટતું શું હતું મારા? તોય જનતાની વચ્ચે જવાનું એટલા માટે નક્કી કર્યું સાહેબ કે જનતાની અપેક્ષા એટલી વધી ગઈ હતી. અને હું છેલ્લા 4-5 દિવસમાં ગામડાઓમાં હું 20,000 લોકોને મળ્યો, પ્રયાસ કર્યો મેં સાહેબ. લોકોનો જો પ્રેમ છે, લોકોની જે આશાઓ બંધાણી છે, ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરી કે આશાઓ પ્રાપ્ત ખરા ઉતરી. આજે મુદ્દો એ છે, વાત ઈમાનદાર રાજનીતિની છે. અને સૌ યુવાનોને હું છેલ્લે આહવાન કરું છું, હું સૌ આમ આદમી પાર્ટીના મિત્રોને પણ આહવાન માનું છું, અને દરેક યુવાનને, મહિલાઓને, બહેનોને એ વિનંતી કરવા આવ્યો છું કે આજે તમારો ભાઈ આપણી ભાવિ પેઢી માટે, આપણા ગુજરાત માટે, આપણી ગુજરાતની અસ્મિતા માટે, ભ્રષ્ટાચાર મુક્ત ગુજરાત બનાવવા માટે, ખેડૂતો માટે, વેપારીઓ માટે, મહિલાઓ માટે સાહેબ આ મેદાનમાં ઉતર્યો છું. હવે સાથ આપજો, અને સાથ એટલા માટે આપજો કે આ પરમાર્થ માટેની લડાઈ છે, ધર્મ વિરુદ્ધ અધર્મની લડાઈ છે. સામે ગમે તેટલે હોય, મહાભારતનું યુદ્ધ થયું તો દુર્યોધનની સાથે ભીષ્મ પિતાથી માંડીને કર્ણથી માંડીને બધા હતા, પણ જીત હંમેશા ધર્મની થાય છે. આજે કૃષ્ણ છે, ગુજરાતની જનતા છે. ભલે મારે અર્જુન બનવું પડે, મને વાંધો નથી, પણ અપીલ કરું છું કે એક સાથે સહયોગ આપજો, સાથ આપજો, અને તમારી આશા ઉપર ખરા ઉતરવાની પૂરેપૂરી કોશિશ કરીશું.